Good morning, students. Welcome to today's video. Previous class, we have discussed about the equation for the order of the Butterworth filter, that is n is greater than or equal to log a by log 1 by k. Okay, and also we have studied how to design Butterworth filter, that is how to find h of s for n equal to 3 and n equal to 4. And also a table we have discussed about different denominators of h of s. Okay, so now we can discuss about problems based on this section. Okay, the first problem is given the specification alpha p, that is passband attenuation, is 1 dB and alpha s, that is stopband attenuation, is 30 dB, and omega p, that is passband frequency, is 200 radian per second, and omega s is the stopband frequency, that is 600 radian per second. Determine the order of the filter. Okay, this is the question. Now we know that the alpha p, about the alpha p and alpha s. Okay, so alpha p is always less as compared to alpha s. This is alpha p, that is from maximum to the stop band level. Then next alpha s means from maximum to the maximum to the pass band level is alpha p. Here maximum to the stop band level, that is alpha s. Okay, so alpha s is always greater than alpha p. Now we want to find the order of the filter. We have order of the filter n is greater than or is equal to log a by log 1 by k. We have a is equal to lambda by epsilon, that is equal to 10 raised to 0.1 alpha s minus 1 by 10 raised to 0.1 alpha p minus 1 or raised to 1 by 2 or 0.5. That is equal to, here alpha s is equal to 30. So 0.1 into 30 will become 3. So 10 cube minus 1, and alpha p equal to 1. So 10 raised to 0.1 into alpha p will become 10 raised to 0.1. Okay, 0.1 into 1, 0.1 minus 1. Okay, that is 10 cube, that is 1000 minus 1 by 10 raised to 0.1 minus 1 or raised to 1 by 2. We get 62.115. Okay, after solving this, we get 62.115. Then next we have to find, so we found the value of a. Next we have to find the value of k. K we have omega p by omega s. Okay, that is pass band frequency by stop band frequency. So omega p by omega s, pass by stop. Now that is equal to, here pass band frequency is 200 and stop band is 600. So 200 by 600. So the value of k is 1 by 3. So the equation is then greater than or equal to log a by log 1 by k. So here 1 by k is 3. So n greater than equal to log into 62.115 by log 3. Okay, from here the answer will be 3.758. So 3.758 and the value of n. Okay, the value of n will be 3.758. Now n greater than or equal to. So here n become round off to the next higher integer value. We get n equal to 4. Okay, so the answer is 4. Then moving to the next question. Determine the order and the poles of low-pass Butterworth filter that has a 3 dB attenuation at 500 Hz and attenuation of 40 dB at 1000 Hz. അപ്പോൾ രണ്ട് അറ്റുനേഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. പാസ് ബാൻഡ് ആണോ സ്റ്റോപ്പ് ബാൻഡ് ആണോ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പക്ഷേ നമുക്കറിയാം സ്റ്റോപ്പ് ബാൻഡിനാവും അറ്റുനേഷൻ കൂടുതൽ. സോ ഹിയർ അറ്റുനേഷൻ ഈസ് മോർ is 40 dB. 40 dB ആണ് കൂടുതലായിട്ടുള്ള attenuation. ഇവിടെ attenuation 3 dB ആണ്. So this will be pass band attenuation. This will be stop band attenuation. So this will be pass band frequency. This will be stop band frequency. Okay, ഇവിടെ ഹേർട്സിലാണ് തന്നിരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻഡിലാക്കാൻ വേണ്ടി that is equal to 2 pi f എന്നാണ് നമുക്ക് ഒമേഗന്റെ ടേമിലാക്കി ഒമേഗ ഈക്വൽ ടു 2 pi f എന്നുള്ള ടേമിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. So we have given pass band attenuation alpha p equal to 3 and alpha s is equal to 40 stop band attenuation, and alpha, okay, omega p is equal to 2 pi into f, that is omega is equal to 2 pi f. So omega p is equal to 2 into pi into 500, that is equal to 1000 pi radian per second. Radian per second ലോട്ടാണ് നമുക്ക് നോർമലി വേണ്ടത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് form. And next omega s is equal to 1000. So 2 pi f, omega is equal to 2 pi f. So 2 pi into f, that is 1000. We get 2000 pi radian per second. Okay, 2 into 1000, 2000 pi. Here 1000 pi. Okay, then we have to find
ഇവിടെ order and the poles of low pass filter കാണാം. ആ ഓർഡറും കാണണം പോൾസും കാണണം. So first we have to find the order n is greater than equal to log a by log 1 by k എന്നാണ്. So log a എന്ന് പറഞ്ഞാൽ root of 10.1 alpha s minus 1 by 10.1 alpha p minus 1 സ്റ്റോപ്പ് ബൈ പാസ് ആണ്. ഇവിടെയും ലോഗ് സ്റ്റോപ്പ് ബൈ പാസ് ലോഗ് ഒമേഗ എസ് ബൈ ഒമേഗ പി. ഓക്കെ, ഇക്വേഷനിൽ വരുമ്പോൾ സ്റ്റോപ്പ് ബൈ പാസ് ആണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ n ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ലോഗ് 0.1 alpha s. Alpha s is equal to here alpha s is 40. So 0.1 into 40 is 4. So 10 raised to 4 minus 1 by 10 raised to 0.1 alpha p. Here alpha p is 3. So 0.3 കിട്ടും. Okay, 10 raised to 0.3 minus 1 by log stop band 2000, pass band 1000. So 2000 by 1000 pi. 2000 pi by 1000 pi വരുമ്പോൾ log 2 ആണ് ഇവിടെ വരിക. Okay, here we get this value. Then final answer 6.6 കിട്ടും. So we are rounding n to the nearest higher value. We get n equal to 7. 6.6 എന്നുള്ള nearest value 7. Okay, so the poles of Butterworth filter are given by Butterworth filter poles കാണാൻ equation ആണ്. sk is equal to omega c e raised to j 5k. Here omega c cutoff frequency എന്ന് പറയുമ്പോൾ after that അതായത് സ്റ്റോപ്പ് ബാൻഡ് ഫ്രീക്വൻസിയിലാണ് കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി വരിക. കാരണം സ്റ്റോപ്പ് ബാൻഡ് ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ഇങ്ങോട്ട് പാസ് ബാൻഡും അപ്പുറത്ത് സ്റ്റോപ്പ് ബാൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി നമുക്ക് 1000 ആയി എടുക്കാം. സോ 1000 പൈ cut off frequency. So 1000 pi erase j 5k. K takes values 1 to 7, where 5k is equal to pi by 2 plus 2k minus 1 pi by 2n. K equal to 1 to 7. Okay, k equal to 1 to n ആണ്, not 1 to 2k അല്ല, 2n അല്ല. ഇൻ കേസ് ഓഫ് എസ് കെ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 1 to n ആണ് വരിക. സോ എസ് കെൻ്റെ വാല്യൂ കൊടുത്തു, അതുപോലെ തന്നെ 5kൻ്റെ വാല്യൂ ജസ്റ്റ് എഴുതി. ഇതാണ് നമ്പർ ഓഫ് പോൾസ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ. Okay, so that's all about the second question. Then the third question we have, prove that omega c is equal to omega p by 10 raised to 0.1 alpha p minus 1 all raised to 1 by 2n, which is equal to omega s by 10 raised to 0.1 alpha s minus 1 all raised to 1 by 2n. ഇതാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ഈ ഒരു പ്രൂവ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ we have to put omega c is equal to this value and omega c is equal to this value. അങ്ങനെ അത് രണ്ട് പ്രൂവ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം പോയാൽ പറ്റും. അതായത് കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി is equal to pass band by 10 raised to 0.1 alpha p minus 1 all raised to 1 by 2, or cut off frequency is equal to stop band omega s by 10 raised to 0.1 alpha s minus 1 all raised to 1 by 2n. ഇങ്ങനെയാണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, so first the magnitude square function of Butterworth analog low pass filter is given by normal magnitude function നമുക്കറിയാം 1 modulus h of j omega all square is equal to 1 by 1 plus omega by omega c all raised to 2n. Okay, magnitude square of Butterworth analog filter ഇക്വേഷൻ ആണ് ഒമേഗ ബൈ ഒമേഗ സി കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ആണെങ്കിൽ. പക്ഷെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞിരുന്നു, അതായത് കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ഇസ് റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ ഒമേഗ പി ആണെങ്കിൽ, പാസ് ബാൻഡ് ഫ്രീക്വൻസി ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ കൂടെ ഒരു എപ്സിലോൺ സ്ക്വയറും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. ദാറ്റ് ഈസ് എച്ച് ഓഫ് ജെ ഒമേഗ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 by 1 plus എപ്സിലോൺ സ്ക്വയർ ഒമേഗ ബൈ ഒമേഗ പി ഓൾവേസ് 10. സോ ഒമേഗ സി കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ 1 എന്നാണ് വരുന്നത്. സോ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ഇസ് റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ പാസ് ബാൻഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഒമേഗ പി സി വരും. സോ എപ്സിലോൺ സ്ക്വയർ ഒമേഗ ബൈ ഒമേഗ പി. സോ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. Then next, അപ്പോൾ കമ്പയറിംഗ് ദീസ് ടു ഇക്വേഷൻ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് രണ്ട് ഈക്വൽ ആണ്. സോ വി ക്യാൻ ഈക്വൽ ദ ഡിനോമിനേറ്റർ ഓഫ് ദീസ് ടു ഇക്വേഷൻസ്. ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം. സോ വി ഗെറ്റ് എച്ച് ഓഫ് ജെ ഒമേഗ ഹോൾ സ്ക്വയറിൻ്റെ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് അല്ലേ. സോ ഇത് രണ്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് തമ്മിൽ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വി ഗെറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് 1 പ്ലസ് omega by omega c all raised to n is equal to 1 plus epsilon square omega by omega p all raised to n. Okay, from here ഈ 1 ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ 0 ആയിട്ട് പോകും. സോ വി ഹാവ് ഈ ഒരു വാല്യൂ ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് എടുത്തു. ദാറ്റ് ഈസ് ഒമേഗ ബൈ epsilon square omega by omega p all raised to 2n is equal to omega by omega c all raised to n. Okay, ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഇക്വൽ ചെയ്തു. Then next, എന്താ ചെയ്തത്? ഓക്കെ, സിംപ്ലിഫൈങ് above 5.29 substitute equation 5.17 we obtain. ഓക്കെ, ഇനി ഒമേഗ ബൈ ഒമേഗ പിയിൽ നമുക്ക് ഈ ഒമേഗ പി
ഒമേഗ. ഓക്കെ, ഇവിടെ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ ഒമേഗ സീനെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു. ഓക്കെ, ഈ ഒരു സൈഡിലോട്ട്, അതായത് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലോട്ട് കൊണ്ടുവരും, അല്ലെങ്കിൽ ഒമേഗ പീനെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലോട്ട് കൊണ്ടുവരും. സോ ഒമേഗ പീനെ ഞാൻ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലോട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ വി ഗെറ്റ് ആൻഡ് ഒമേഗ ഇങ്ങോട്ട്, കാരണം 2n ആണ് രണ്ടിൻ്റെ പവർ. സോ ഒമേഗ പീനെ ഞാൻ ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ടും ഒമേഗനെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ടും കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? ഒമേഗ പി so we get ഒമേഗ പീനെ സൈഡിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ഒമേഗ പി ബൈ ഒമേഗ സി ഓൾ റേസ് ടു 2n. ഈ ഒമേഗ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒമേഗ ബൈ ഒമേഗ ഓൾ റേസ് ടു n. സോ ഒമേഗ ബൈ ഒമേഗ വിൽ ബിക്കം 1. So epsilon square, we get epsilon square is equal to omega p by omega c all raised to n. ഓക്കെ, അതാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. ഒമേഗ പി ബൈ ഒമേഗ സി ഓൾ റേസ് ടു n ഇസ് ഈക്വൽ ടു എപ്സിലോൺ സ്ക്വയർ. എപ്സിലോൺ സ്ക്വയറിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 10⁻⁴ ആൽഫ പി മൈനസ് 1 ആണ് എപ്സിലോൺ സ്ക്വയറിന്റെ ഇക്വേഷൻ. ലാംഡ സ്ക്വയറിന്റെ ഇക്വേഷൻ 10⁻⁴ ആൽഫ എസ് മൈനസ് 1. ഓക്കെ, സോ എപ്സിലോൺ സ്ക്വയർ വി ഹാവ് 10⁻⁴ ആൽഫ പി മൈനസ് 1. അപ്പോൾ എപ്സിലോൺ സ്ക്വയറിന്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ കൊടുത്തു. ആൽഫ പി ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി, സോറി ഒമേഗ പി. സോ ഒമേഗ പി ഒമേഗ സി ഓൾ റേസ് ടു 2n ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദിസ് വാല്യൂ. ഓക്കെ, ഒമേഗ ബൈ ഒമേഗ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു. സോ ഒമേഗ പി ബൈ ഒമേഗ സിയിൽ നിന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒമേഗ സിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം. സോ ഒമേഗ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫ്രം ഹിയർ, ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, ആദ്യം നമുക്ക് പവർ 1/2 കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വരാണ്ടിരിക്കാനും വേണ്ടി ഡിവൈഡ് എടുക്കുമ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ വരാണ്ടിരിക്കണം 1/2n കൊണ്ട് ഇവിടെ ഫുൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം, റേസ് ടു 1/2n. സോ 1/2n ഇവിടെ ഈ 2n എന്താവും 1 ആയിട്ട് മാറും. സോ ഇവിടെ എന്തായി മാറും 1/2n ഇവിടെ എന്താവും 1/2n ബൈ 1/2n 1 ആയി മാറും. ഇവിടെ അതിന് പകരം 1/2n മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് ഒമേഗ സി എന്നുള്ളത് ഇങ്ങോട്ട് എടുത്താൽ ഒമേഗ സി ഈ ഒരു റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് എടുത്താൽ ഒമേഗ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആൽഫ പി ബൈ ഇത് റേസ് ടു 1/2 കിട്ടും. ദാറ്റ് ഈസ് റിട്ടൺ ഹിയർ. ദാറ്റ് ഈസ് ഒമേഗ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു, ഒന്നുകൂടി സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ബൈ ഒമേഗ 2n കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒമേഗ 2n പോയി, അപ്പോൾ ഇവിടെ 1/2n വരും, ഇവിടെ 1 വരും. 1/2n കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ then next we get omega c ഇങ്ങോട്ട് പോകും. സോ omega c is equal to omega p by this value. So omega c is equal to omega p by 10⁻⁴ alpha p minus 1 all raised to 1/2n. So this is the first proof. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പ്രൂവ് ചെയ്തു ഒമേഗ സി ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ പി ബൈ ചെയ്തു. ഇനി നമുക്ക് ഒമേഗ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ എസ് ബൈ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു വാല്യൂ കിട്ടി. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇവിടുന്ന് ഒമേഗ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1/2. ഓക്കെ, ദിസ് ബൈ 1 ഇത് റൂട്ട് ഇ ആണ് അല്ലേ. സോ 1/2 ഇത്രയും വാല്യൂ 10⁻⁴ 1/2 എന്ന് വരെ ഇ ആണ്. സോ വി ഗെറ്റ് ഇ റേസ് ടു 1/n. സോ 1/2 ഇൻറ്റു 1/n ചെയ്യുമ്പോൾ ദിസ് ഇസ് 1, ഇതേ റേസ് ടു 1/2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇ ആ കിട്ടുക. ദാറ്റ് ഇസ് ഇ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദിസ് വാല്യൂ. ദെൻ വി ഗെറ്റ് ഇ in raised to 1/n കിട്ടും. ഓക്കെ, ഇതിന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ. സോ അത് ഫസ്റ്റ് പ്രൂഫ് ഇത് ചെയ്തു. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് 5.19. ഓക്കെ, നമ്മൾ നോർമലി ഇതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഇക്വേഷൻ, ദാറ്റ് ഇസ് ഒമേഗ എസ് ബൈ ഒമേഗ പി റേസ്ഡ് ടു n ഇസ് ഈക്വൽ ടു 10⁻⁴ ആൽഫ എസ് മൈനസ് 1 ബൈ 10⁻⁴ ആൽഫ പി മൈനസ് 1. ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ഈ ഒരു പോയിന്റ് പറയാം ഒമേഗ എസ് ബൈ ഒമേഗ പി റേസ്ഡ് ടു n. ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, സെയിം പോലെ 2n ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് 1/2n ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വി ഗെറ്റ് 1 ഹിയർ ആൻഡ് ഹി വി ഗെറ്റ് 1/2n ഹിയർ. ഇതിൽ നമുക്ക് ഒമേഗ എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ പി ഇൻറ്റു ദിസ് വാല്യൂ ചെയ്യാം. ഒമേഗ പി ഇൻറ്റു ഈ ഒരു വാല്യൂവിൻ്റെ ഓൾ റേസ് 1/2n കിട്ടും. ഇതിൽ നിന്ന് ഒമേഗ പി വാല്യൂ ഇത് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഒമേഗ പി വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. സോ ഹിയർ ഒമേഗ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ സി ഇൻറ്റു ദിസ് വാല്യൂ. So we get omega s is equal to omega p ക്ക് പകരം omega c into this value കൊടുത്തു. ഇവിടെ നമുക്കറിയാം 10⁻⁴ alpha p minus 1, ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്റർ 10⁻⁴ alpha p minus 1. ഈ രണ്ട് ടേം നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം, കാരണം റേസ് ടു 1/2n ആണ്. which will get omega c into omega c into 10⁻⁴ alpha s minus 1 കിട്ടും. From here we get omega c is equal to, ഇതിന് omega c is equal to എന്താക്കാം, omega s denominator പോകുമ്പോൾ omega f by 0.1 alpha s minus 1 or raised to 1/2n. So we have proved omega c is equal to omega p by 10⁻⁴ alpha p minus 1 1/2n. This is equal to omega s by 10⁻⁴ alpha s minus 1 or raised to 1/2n. Okay, hence the proof. Prove it. Okay,
സോ രണ്ടാമത്തെ കിട്ടുന്ന ഈ ഒരു വാല്യൂ എന്നാണ്, അതായത് ഈ ഒരു ബേസിക് ഇക്വേഷൻ 5.1 നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ ഒരു ഇക്വേഷന് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ചെയ്തത്, ഈ വാല്യൂ കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ദ പ്രൂഫ്. ഇനി നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യാം. അനലോഗ് ബട്ടർവർത്ത് ഈ രണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ പ്രോബ്ലംസിലൊക്കെ നമുക്ക് റൂട്ട് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ കണ്ടു, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഓർഡർ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ കണ്ടു, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രൂഫും. ഇത്രയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ബട്ടർവർത്ത് ഫിൽറ്ററിനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ സ്റ്റെപ്സ് ആണ് വേണ്ടത് നമുക്ക് നോക്കാം. സോ ഡിസൈൻ ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ HFS കണ്ടുപിടിക്കണം. സോ ദ ഡിസൈൻ സ്റ്റെപ്സ് ആർ: ഫസ്റ്റ് വൺ, from the given specification find the order of the filter n. Second one, round off it to the next higher integer. Third one, find the transfer function of h of s for omega is equal to 1 radian per second for the value of n. Fourth one, calculate the value of cutoff frequency omega c. Then fifth one, find the transfer function of HA or fs, that is analog transfer function, for the above value of omega c by substituting s is equal to s by omega c in h of s. 5 സ്റ്റെപ്പ് ഉള്ളത്. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഓർഡർ കാണണം. രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ആ ഓർഡർ അതിന്റെ ഹയസ്റ്റ് വാല്യൂയിലോട്ട് റൗണ്ട് ചെയ്യണം. ദെൻ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എച്ച് ഓഫ് എസ് ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ ഒമേഗ സി ഈക്വൽ ടു 1 എന്നുള്ളതിന്റെ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ, ഈ എന്നിന്റെ വാല്യൂവിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ കാണണം. അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി കാണണം ബൈ യൂസിങ് ദീസ് ടു ഇക്വേഷൻ. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി കാണണം. കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടതിന് ശേഷം ഈ എച്ച് ഓഫ് എസിലോട്ട് എസിന് റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് എസ് ബൈ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി എന്നായിട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അനലോഗ് ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷന്റെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം. Design an analog Butterworth filter that has a minus 2 dB passband attenuation at a frequency 20 radian per second, at least minus 10 dB stop band attenuation at a 30 radian per second. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പാസ് ബാൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആൽഫ പി 2 dB ആണ്, അതുപോലെ തന്നെ ആൽഫ എസ് 10 dB ആണ്. സോ മൈനസ് 2 dB മൈനസ് 10 dB ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ആ ഒരു പോസിറ്റീവ് വാല്യൂസ് എടുത്താൽ മതി. ഓക്കെ, അത് അറ്റുനേഷൻ ആണ്. അറ്റുനേഷൻ പറയുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കുറഞ്ഞു കൂടി എന്നുള്ളതിനാണ് നെഗറ്റീവ് വരുന്നത്. സോ കറക്റ്റ് വാല്യൂ എടുത്താൽ മതി. സോ ആൽഫ പി നമുക്ക് 2 dB കിട്ടി, ആൽഫ എസ് 10 dB കിട്ടി, അതുപോലെ തന്നെ ഒമേഗ പി വി ഗെറ്റ് 20 റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻഡ്. ആൻഡ് റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻഡിലായതുകൊണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ഒമേഗ വാല്യൂ ആണ്. ഹേർട്സിലാണെങ്കിലാണ് 2πf യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം. ഒമേഗ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 30 റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻഡ്. ഓക്കെ, ദീസ് ആർ ദ ഗിവൺ വാല്യൂസ്. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഡിസൈൻ, അപ്പോൾ ബട്ടർവർത്ത് അനലോഗ് ഫിൽറ്റർ ഡിസൈൻ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ ഓർഡർ കാണാം, എന്നിട്ട് അതിന് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് അതിനെ റൗണ്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ ഓർഡർ n is greater than equal to log of 10 raised root of 10 raised to 0.1 alpha s minus 1 by 10 raised to 0.1 alpha p minus 1, or ഇതിനെ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഈ റൂട്ടിന് പകരം റേസ് ടു 1/2 ഓർ 0.5 ചെയ്താലും റൂട്ട് ഇട്ടാലും ഒക്കെ സെയിം ആണ്. ലോഗ് ഒമേഗ എസ് ബൈ ഒമേഗ പി. വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്നിന്റെ വാല്യൂ, സോ 10 raised to ആൽഫ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10 ആണ്, സോ വി ഗെറ്റ് 1. ആൽഫ പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 ആണ്, സോ വി ഗെറ്റ് 10 raised to 0.2. So 10 minus 1 by 10 raised to 0.2 minus 1 by log 10 30 by 20, that is log. സോ ലാസ്റ്റ് വാല്യൂ 3.37 ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ലോഗ് എടുത്തതിന്റെ ഫൈനൽ വാല്യൂ വി ഗെറ്റ് 3.37, ദാറ്റ് ഈസ് n is greater than or equal to 3.37 കിട്ടും. സോ ഇതിനെ നമുക്ക് ഹയസ്റ്റ് നിയർ വാല്യൂലോട്ട് റൗണ്ട് ചെയ്താൽ 3.37 ആയാലും ഹയസ്റ്റ് വാല്യൂലോട്ട് റൗണ്ട് ചെയ്താൽ വി ഗെറ്റ് 4 വാല്യൂ. സോ ഹിയർ n equal to 4. n 4 കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് നോർമലൈസ്ഡ് ലോ പാസ് ഫിൽറ്റർ n equal to 4 ആണെങ്കിൽ നോർമലൈസ്ഡ് ലോ പാസ് ഫിൽറ്ററിന്റെ വാല്യൂസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നോർമലൈസ്ഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒമേഗ ഈക്വൽ ടു 1 ആകുമ്പോഴാണ് നോർമലൈസ്ഡ്. സോ ഈ ഒരു ബോക്സ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു ബോക്സിൽ നോർമലൈസ്ഡ് ലോ പാസ് ഫിൽറ്ററിന്റെ വാല്യൂസ് പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ ഈ ബോക്സിന് n equal to 4ന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് എടുക്കാം. സോ ഈ ഒരു ഇതാണ് നോർമലൈസ്ഡ് ലോ പാസ് ഫിൽറ്ററിന്റെ വാല്യൂ. നോർമലൈസ്ഡ് മീൻസ് ഇൻ ദ സെൻസ് ഒമേഗ is equal to 1 ആകുമ്പോഴുള്ള ലോ പാസ് ഫിൽറ്ററിന്റെ വാല്യൂ. സോ ഹിയർ n equal to 4 വരുമ്പോൾ ദിസ് ഇസ് ദ ഇക്വേഷൻ s square plus 0.76537 s plus 1 s square plus 1.8477 s plus 1. സോ നമ്മൾ ആ ഒരു എച്ച് എഫ് എസിന്റെ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ ഡിനോമിനേറ്റർ വാല്യൂ നമ്മൾ n equal to 4ന്റെ ഡയറക്റ്റ് എഴുതാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. n equal to 4ന്റെ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വി ഗെറ്റ് ദിസ് ഇസ് s square plus 0.76537 s plus 1 s square plus 1.8477
s plus 1. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡിനോമിനേറ്റർ വാല്യൂ n equal to 4ന്റെ നോർമലൈസ്ഡ് വാല്യൂ. സോ h of s is equal to 1 by അത് കണ്ടു. സോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് n കണ്ടു, രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് അതിനെ റൗണ്ട് ചെയ്തു, മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഈ n കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ h of s കണ്ടു. നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്തായിരുന്നു? ഈ ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷന്റെ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി കാണാം. ദെൻ ഫിഫ്ത്ത് സ്റ്റെപ്പ് ഈ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ഈ ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷനെ എസ് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് എസ് ബൈ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസിന്റെ രീതിയിൽ എഴുതുക. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ അനലോഗ് ബട്ടർവർത്ത് ലോ പാസ് ബട്ടർവർത്ത് ഫിൽറ്റർ ഡിസൈൻ ചെയ്തു. സോ ഒമേഗ സി ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇക്വേഷൻ കൊടുക്കാം. സോ ഒമേഗ പി ഓർ ഒമേഗ എസ് ബൈ ആ ഒരു നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തിരുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇക്വേഷൻ കൊടുക്കുക. സോ ഒമേഗ സി ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ പി ബൈ 10⁻1 ആൽഫ പി മൈനസ് 1 ഓർ റേസ് ടു 1/2n ഓർ സ്റ്റോപ്പ് ബാൻഡ് കൊടുക്കാം, വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആൽഫ പി 20 ബൈ 10⁻2 മൈനസ് 1 1/8. സോ വി ഗെറ്റ് ഒമേഗ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു 21.3868. ഓക്കെ, to find the cutoff frequency omega c, either 5.31 5.32 കഴിഞ്ഞ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ചൂസ് ചെയ്യാം. സാറ്റിസ്ഫൈ ദ പാസ് ബാൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്ഫിക്കേഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതാണെങ്കിലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഒമേഗ സിന്റെ വാല്യൂ എടുക്കാൻ ഏത് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒമേഗ സിന്റെ വാല്യൂ 21.3868 കിട്ടി. ഫ്രം ഹിയർ എസിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എസ് ബൈ 21.3868 ചെയ്യണം ഇൻ എസ് എച്ച് ഓഫ് എസിൽ. ഇനി എച്ച് ഓഫ് എസിന്റെ ഈ ഒരു വാല്യൂ എടുക്കുക, ഇവിടെ എസിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് എസ് ബൈ ഈ വാല്യൂ കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, എസ് സ്ക്വയർ എന്നുള്ളടത്ത് എന്ത് വരും? എസ് സ്ക്വയർ എന്നുള്ളടത്ത് എസ് ബൈ 21.3868 സ്ക്വയർ പ്ലസ് 0.76537 ഇൻറ്റു എസ് ബൈ 21 പ്ലസ് 1 ഇൻറ്റു എസ് ബൈ സെക്കൻഡ് ടേം എസ് സ്ക്വയർ 1.847 എന്നുള്ളതിന് പകരം വി ഗെറ്റ് എസ് ബൈ 21.3868 square plus 1.87776 into എസിന് പകരം എസ് ബൈ 21.3868 plus 1. സോ ഇങ്ങനെ എഴുതിയാലും മതി. സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഫൈനൽ ആൻസർ. ദെൻ ആഫ്റ്റർ സോൾവിങ് ദിസ് വി ഗെറ്റ് ദിസ് വാല്യൂ. സോ സോൾവ് ചെയ്താലും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷെ ഇവിടെ സോൾവ് ചെയ്തൊരു വാല്യൂ ആണ് ഇത്. കാരണം ഡിനോമിനേറ്റർ 21.3868 മൊത്തം നമ്മൾ LCM കണ്ടിട്ട് ആ ഒരു ഡിനോമിനേറ്റർ വാല്യൂ ന്യൂമറേറ്ററിലോട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത്. ഓക്കെ, സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ആൻസർ കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ടുഡേയ്സ് ക്ലാസ്. താങ്ക് യു. ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ.